4 شعبان 4 ہجری کی پرنور روشن اور حسین صبح، خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آنے والی مسحور کن خوشبو مدینہ طیبہ کی مقدس فضاؤں کو مزید معطر کر رہی ہے۔ آج اللہ نے انہیں ایک اور عظیم فرزند ارجمن سے نوازا ہے۔ ولادت باسعادت کی اطلاع پا کر امام الانبیاء سرور کونین رحمت للعالمین ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے، چہیتی اور لاڈلی بیٹی کو پیار کیا، پھر جگر گوشہ علی و بطول کو گود میں لے کر کانوں میں اذان دی اور دعاؤں کے انمول تحفوں کے ساتھ اپنا لعب مبارک نومولود کے دہن میں داخل فرمایا۔ 7ویں دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیقہ فرما کر حرب نام تجویز کیا، لیکن پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر حسین نام رکھا گیا۔ حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین آئینہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کا چہرہ انور اور جسم اطہر مشابہ رسول ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے پھول اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے زانوئے مبارک پر بٹھایا اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، لوگو پہچان لو، یہ میرا نواسہ حسین ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 برس تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت پدری خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آغوش و محبت میں صبر و استقامت، حق و صداقت، جرأت و شجاعت، تسلیم و رضا، ایثار و قربانی اور نانا کے دین پر مر مٹنے کا درس لیتے رہے۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو ارض و سما نے کربلا کے صحرا میں حق و باطل کا محیر العقول واقعہ دیکھا کہ جب حاکمیت الہی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ و بقائے حاکمیت الہی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ و بقا کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لخت جگر علی و بطول نے یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنے گھرانے کے افراد کو نانا کے دین پر قربان کر دیا۔ ایک ایک کر کے عزیز و احباب اور جگر گوشوں کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے رہے، معصوم بچوں کے سینے زہر آلود تیروں سے چھلنی ہوتے رہے، پیاسی اور بھوکی بچیوں کی صداؤں سے کربلا کی فضائیں لرزتی رہیں، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی سینکڑوں دشمنوں کے سر قلم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر مظلوم انسانیت کو وقت کے یزیدوں کے سامنے کبھی نہ جھکنے کا لازوال سبق دیا۔ واقع کربلا دراصل تاریخ انسانیت کا وہ بڑا سانحہ ہے کہ جس نے تاریخ کے اوراق میں حق و صداقت کے ایک نہایت روشن باب کا اضافہ کر کے مظلوم انسانوں کو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم و جبر کے خلاف باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا شعور دیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کربلا نے طاقت کے نشے میں چور، تکبر و نخوت کے پیکر یزید کو بے بانگے دہل للکار کر شجاعت و بہادری کی وہ عظیم الشان مثال قائم کی کہ جس نے جہاں ایک طرف دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تو دوسری طرف کربلا کے صحرا میں بہنے والے خانوادہ حسین کے خون نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یوں بیان کیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید مسند خلافت پر برجمان ہوا تو فسق و فجور، ظلم و جبر، نا انصافی و عہد شکنی کے دور کا آغاز ہو گیا۔ نیز یزید نے خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے بزور جبر اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی۔
उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में यजीद का चचा ज़ाद भाई वलीद बिन उक़बा गवर्नर था। यजीद ने उसे एक मुख्तसर सा हुक्मनामा अरसाल किया जिसमें तहरीर था कि हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैत और अतात पर मजबूर किया जाए और अगर वो ना माने तो उनके साथ पूरी सख्ती की जाए, यहाँ तक कि तीनों बैत कर लें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इत्तला मिली तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए। उधर अहले कूफा तवातर के साथ खतूत व वफूद के ज़रिए ये इसरार करते रहे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा आ जाएं ताकि अहले कूफा आपके हाथ पर बैत कर सकें। कूफे वालों के बेइंतहा इसरार और लातादाद खतूत के जवाब में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले अपने चचा ज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि वहाँ के हालात का सही अंदाज़ा करके इत्तला दें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा पहुँचकर उसजा नामी एक शख्स के घर में क़याम किया और लोगों से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बैत लेनी शुरू कर दी। जल्द ही 12,000 लोगों ने खुफिया तौर पर बैत कर ली, जिस पर उन्होंने हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखकर जल्द कूफा पहुँचने की गुजारिश की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त मिलते ही कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। उधर कूफा के नए गवर्नर अब्दुल्ला बिन ज़याद को हज़रत मुस्लिम बिन अकील और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत के बारे में मुखबरी हो गई। चुनाचे चंद साजिशी अनासर के ज़रिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील को हानी बिन उर्वा के मकान से गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया और अहले कूफा बुज़दिली, खौफ और बेबसी की तस्वीर बने शहादत का ये रूह फरसा मंजर देखते रहे। 3 ज़िलहज 60 हिजरी बरोज़ दो शुम्बा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहलो अयाल और ख़ानदान के हमरा कूफा की जानब रवाना हुए और ये वही दिन था कि जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इब्ने ज़ियाद ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। अहले मदीना और असहाबा कराम रिज़वान अल्लाह अजमईन ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोकने की कोशिश की। अहले कूफा की बेवफाइयाँ और शहादत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद दिलाई, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अपने नाना को ख्वाब में देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताकीद के साथ इस काम को करने का हुक्म दिया है। अब ये काम ज़रूर करूँगा, ख्वाह मुझे नुकसान हो या फ़ायदा। लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख्वाब की तफसील जाननी चाहिए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने ये ख्वाब किसी को नहीं बताया और ना बताऊँगा यहाँ तक कि अपने परवरदिगार अज़्ज़ा व जल से जा मिलूँगा। अभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के रास्ते में कादसिया से 3 मील के फासले पर थे कि हुर बिन यजीद तमीमी से सामना हुआ, जो 1000 अफवाज के साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही की तलाश में था। यह भी उन लोगों में शामिल था कि जिन्होंने कूफा आने पर इसरार किया था, लेकिन अब यजीद के साथ था। वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला और हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत समेत पूरी रुदात सुनाते हुए वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनकर उनके भाइयों ने कूफा जाने पर इसरार किया। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़र जारी रखा। रास्ते में कूफा से आने वाले लोगों ने आगे ना जाने का मशवरा देते हुए बताया कि अहले कूफा के दिल तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हैं, लेकिन तलवारें यजीद के साथ हैं। 2 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को एक मकाम पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफिले को रोककर इस जगह का नाम दरियाफ्त किया। बताया गया कि इस जगह को करबला कहते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आबदीदा होकर फरमाया कि यही जगह हमारी मुकत्तल गाह है। चुनाचे वहाँ खैमे नस्ब कर दिए गए, लेकिन इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर वहाँ से खैमे हटा दिए गए और दरियाए फरात से 3 मील की दूरी पर सहरा में लगा दिए गए कि जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान ना था। करबला में उमरू बिन साद 4000 फौजियों के साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुहासरे पर मामूर था। उस वक़्त आपके खैमों में मासूम शीरख्वार बच्चों, बीमार ज़ैनुल आबिदीन और ख़वातीन समेत 72 नफूस कुदसिया ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
उमरू बिन साद के सामने 3 शराइत रखीं। नंबर 1, मुझे वापस मक्का या मदीना जाने दिया जाए। नंबर 2, किसी सरहदी मकाम की जानिब निकल जाने दिया जाए। नंबर 3, यजीद के पास दमिश्क जाने दिया जाए ताकि अपने मामलात तय कर लूँ। उमरू बिन साहब ने शराइत इब्न ज़ियाद को लिख भेजी, लेकिन उसने ये तीनों शराइत कबूल करने से इनकार करते हुए हुक्म जारी किया कि हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ौरन गिरफ्तार कर लें या फिर जंग करके उनका सर काट कर भेज दो। इसके साथ ही उसने एक सफ़ाक शख्स शिमर ज़िलजूशन को नया सालार बनाकर भेज दिया। वो 7वीं मुहर्रम की एक उदास और गमगीन सुबह थी जब शकीउल कलब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म से साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे और उनके ख़ानदान का पानी बंद कर दिया गया। उमरू बिन अल-हज्जाज की क़यादत में 500 यजीदी फ़ौज दरियाए फ़रात का मुहासरा कर लेते हैं। करबला के तपते सहरा, गुस्से से आग बरसता सूरज और खैमों में मासूम बच्चों की भूख व प्यास से बिलबिलाती आवाज़ें ज़मीन का सीना शक कर देने के दरपे हैं। ऐसे में अब्बास अलम बरदार से बच्चों की तशन्ना लबी देखी नहीं जाती। फरते जज्बात में मशकीज़ा उठाकर पानी लेने निकल पड़ते हैं। दरियाए फ़रात पर मुतय्यन फौजी जब एक शाह सवार को धूप की तेज रोशनी में चमकती बरहीना तलवार लिए सरपट अपनी तरफ आता देखते हैं तो खौफ के मारे भाग उठते हैं। दरियाए फ़रात का बहता ठंडा पानी सामने है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी प्यासे हैं, लेकिन सिर्फ मशकीज़ा भरते हैं कि पहले मासूम प्यासे पानी पी लें। अभी मशकीज़ा लेकर खैमे पर पहुँचते हैं कि तीरों की बौछार सीने और मशकीज़े दोनों को घायल कर देती है। पानी मासूमों के हलक को तर किए बगैर ही बह जाता है और सैयदना अब्बास अलम बरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत का मर्तबा पाकर जन्नत को सुधारते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन था कि अब शहादत का वक़्त बहुत करीब है। चुनाचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रुफ़क़ा से फरमाया, ए मेरे जानिसार रुफ़क़ा, यजीद की फ़ौज सिर्फ मेरे खून की प्यासी है। तुम लोग यहाँ से जिस तरफ मुनासिब समझो निकल जाओ, मगर आफरीन है हुसैन के इन प्यारों पर। उस वक़्त हर शख्स ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जामे शहादत नोश करने का अज़म किया। शब आशूर सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैमे के दरवाजे से टेक लगाए बैठे हैं। हल्की सी ऊँग आ जाती है। बेदार होते हैं तो हसीन चेहरा 14वीं के चांद की तरह मुनव्वर है। हल्की सी मुस्कुराहट ने फिजा में फूल बखेर दिए हैं। रुफ़क़ा से फरमाते हैं कि नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे। फरमाया कि हुसैन अब हमसे मिलने की तैयारी कर लो। राह हक के मतवालियों की पूरी रात इबादत में गुजरी। सुबह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीदी फ़ौज के सामने एक पुरजोश और वलवला अंगेज तकरीर की। ए लोगो, तुम जानते हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नूर नज़र और खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लख्ते जिगर हूँ। तुम वाकिफ़ हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों भाइयों को जन्नत के नौजवानों का सरदार बताया है। तुम सब ने मुझे ख़त लिख कर बुलाया। अब तुम अपने वादों से फिर चुके हो। मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे जंग न करो और मुझे अपने रुफ़क़ा समेत मक्का या मदीना वापस जाने दो। उस तकरीर से मुतासिर होकर हुर बिन यजीद तमीमी ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खड़ा हो गया। शिमर ज़िलजूशन ने जब ये मंजर देखा तो उसे फिक्र हुई कि फ़ौज में बगावत ना हो जाए। उसने उमरू बिन साद से कहा कि अब देर ना करो। उमरू ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब पहला तीर फेंक कर साना करबो बला का आगाज़ किया। लश्कर हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथियों बरीर हमदानी, आबिस शाकरी, नाफे बिन हलाल, हबीब बिन मज़ाहिर और दीगर ने मैदान जंग में दादे शुजात देते हुए जामे शहादत नोश की। अब अकरबा की बारी है। औन, मोहम्मद, जाफ़र व कासिम, अली व अब्दुल्ला अर्द एक एक करके सब आते रहे और जन्नत को सुधारते रहे। आखिर में लखते जिगर अली अकबर हाथ में तलवार पकड़े आगे बढ़े। वालिद मोहतरम को मुस्कुराती निगाहों से अलविदाई सलाम किया और दिलेरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। खैमों से रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं।
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر فرمایا، تمہارے رونے کی آوازوں سے یزید کی فوج خوش ہوتی ہے۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لیٹے تھے، گود میں اٹھایا اور باہر آ کر کہا، دیکھو یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی الفاظ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک تیر آیا اور شیرخوار شہزادے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے تھے۔ لشکر یزیدی نے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو دانے ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوف زدہ فوجیوں کے سر قلم کرتی میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کہیں دور سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ روک لیا اور بآواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالے کندی نے دوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کلائے مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسے سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور سارا بدن خون کے چھینٹوں سے لالہ احمر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی سر مبارک پر دوسرا امامہ باندھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کے حصار میں اکیلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر زخموں کے نشانات بڑھتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوئے گراں کو شہید کر سکے۔ آخر شمر ملعون نے دھاڑ کر کہا، آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ ایک تیر گردن میں پیوست ہو گیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے زخموں سے چور فاطمہ زہرا کے لال پر وار کیا، بایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ عین اسی حالت میں سنان بن انس نے نیزہ مارا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے۔ خولی بن یزید سر قلم کرنے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے، پیچھے ہٹ گیا۔ سنگدل اور شکی القلب سنان بن انس نے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر اس وحشی فوجیوں نے جسم اطہر کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا۔ علامہ ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے، 43 تلواروں کے اور آپ کے پیرن شریف پر 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ یہ تمام زخم جسم مبارک کے اگلے حصے میں تھے، پشت مبارک کی جانب کوئی زخم نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔